کراچی کی اس وقت جو صورتحال ہے، پہلے کہا گیا کہ چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، ٹیمز ہماری سڑکوں پر موجود ہیں، لیکن یہاں پہ نہ ٹیم نظر آ رہی ہے بلکہ صرف پانی نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں بالکل بلدیاتی ادارے بالکل متحرک ہیں، لیکن پچھلے کوئی 2 گھنٹے سے کراچی میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے اور 100 ملی میٹر سے زیادہ اس وقت شہر میں بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے جب تک بارش نہیں رکے گی تو پانی نکالنے کا عمل شروع نہیں ہوگا۔ میں آپ کو یہ بالکل بتاؤں کہ کراچی شہر میں کے ایم سی نے ایمرجنسی کا نفاذ، رین ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا ہے۔ چیف منسٹر سندھ خود مانیٹر کر رہے ہیں، تمام ادارے متحرک ہیں، وہ آن سپاٹ ہیں، لیکن کیونکہ اس وقت شہر میں پچھلے 2 گھنٹے سے موسلا دھار بارش جاری ہے تو پانی نکالنے کا عمل یا سڑکوں کی بحالی کا عمل اسی وقت کام شروع کیا جائے گا جب یہ برسات رکے گی۔ لیکن سعدیہ صاحبہ ہم نے دیکھا ہے، چلے یہ تو پانی نکلے گا، بارش ہو رہی ہے، لیکن انفراسٹرکچر کا جو ہے وہ تباہ ہونا، یعنی کہ سڑکیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئی ہیں، دھس گئی ہیں، لوگوں کی گاڑیاں بیچ میں دھس گئی ہیں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی گاڑیاں نکال رہے ہیں، تو پھر انتظامیہ کہاں ہے؟ موجود ہے جہاں روڈ میں گاڑیاں دھسنے کی کمپلین آئی ہے، وہاں پی ڈی ایم اے کا، واٹر بورڈ کا اور باقی پولیس، ٹریفک پولیس کا عملہ موجود ہے، وہ شہریوں کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن اس وقت شہر میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور میں آپ کے چینل کے توسط سے کراچی کے شہریوں کو یہ کہوں گی کہ وہ جس جگہ موجود ہیں وہ اپنے آپ کو سیکیور کریں۔ کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج ہے، یہ نارمل بارشیں تو ہیں نہیں، پورے پاکستان میں اس وقت کلائمیٹ چینج کے اثرات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں یا جو آپ کے چینل کو میں یہ بالکل کلیئر کروں گی کہ سندھ حکومت، کراچی کا بلدیاتی نظام متحرک ہے، لیکن کام کرنے کا عمل جب ہی شروع ہوگا جب یہ موسلا دھار بارش جو اس وقت جاری ہے وہ رکے۔ اچھا سعدیہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ پیپلز بس سروس اس وقت بری طرح متاثر ہے، اس کی جو نچلی سطح ہے وہ پانی سے بھر گئی ہے۔ جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا تب کیا ان تمام چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا تھا؟ اس وقت شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے کہ وہ کہیں سفر نہیں کر پا رہے۔ نہیں جی بالکل، اس وقت تو اچھی بڑی گاڑی والے شہر میں ٹریول نہیں کرنے پا رہے کیونکہ کراچی میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور کچھ سپاٹس پر پانی کھڑا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو الیکٹرانک بسز یا انوائرمنٹل فری بسز آئی ہیں وہ لو لائننگ والی بسز ہیں، اور جو اس وقت بارش ہو رہی ہے وہ نارمل رین بھی نہیں ہے کراچی کے لیے، تو اس لیے وہ سروس روکی گئی ہے۔ لیکن میں بالکل سندھ حکومت کی ترجمان کی حیثیت سے یہ بات کر رہی ہوں کہ جیسے ہی بارش رکے گی 3-4 گھنٹے میں شہر کی سڑکیں بالخصوص مین شاہراہیں جو ہیں وہ مکمل طور پر سعدیہ صاحبہ سارا کچھ کلائمیٹ چینج پر ڈال دینا، کچھ اپنے اوپر بھی ڈال لینا چاہیے، کیونکہ انتظامیہ نے جس طریقے سے ان پر وہاں کے شہری جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں کہ نہ تو نالوں کی صفائی اس طریقے سے کی گئی ہے، نہ ہی اس طریقے سے اقدامات کیے گئے تھے۔ 10 روز قبل اس حوالے سے محکمہ موسمیات نے الرٹ بھی جاری کر دیا تھا کہ شدید بارشیں ہو سکتی ہیں۔ نہیں جی بالکل الرٹ جاری تھا، کے ایم سی بالکل متحرک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں جب لوگ تکلیف میں آتے ہیں تو وہ اپنی حکومتوں کے خلاف لوگوں سے شکایت کرتے ہیں جو کراچی کے شہری کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی یقین دلا رہی ہوں کہ اسی لیے رین ایمرجنسی کا نفاذ کیا گیا ہے کہ یہ پریڈکشن نہیں تھی جو اس وقت کراچی میں جتنی بارش پچھلے 2 گھنٹے میں ہوئی ہے۔ رین پریڈکٹڈ تھی، اتنی رین پریڈکٹڈ نہیں تھی، اور ہر چیز کلائمیٹ چینج پہ نہیں۔ جو لوگ اس شہر میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ شہر 5 دن کے لیے بند ہو جاتا تھا اور لوگ تو سعدیہ صاحبہ کتنی مشینری ڈپلوائے کی گئی ہے تاکہ اگر مزید بارش ہوتی ہے، آپ نے خود ہی کہا کہ کلائمیٹ چینج کے یہ اثرات ہیں، تو پھر کتنی مشینری ڈپلوائے کی گئی ہے گورنمنٹ کی جانب سے، میئر کراچی کی جانب سے، تاکہ تمام تر جو صورتحال ہے اس پر قابو پایا جا سکے؟ جہاں اس وقت پانی زیادہ
खड़ा हुआ है, वहाँ पीडीएमए और केएमसी का अमला अपने इक्विपमेंट के साथ मौजूद है कि ताकि ये बारिश जैसे ही रुके वो इलाके, वो सड़कें क्लियर कर दी जाएं। आप ठीक है, सड़कें क्लियर करने के लिए तो अमला मौजूद है, लेकिन ये बताइएगा कि आप कह रही हैं कि कोई गाड़ी फंसी नहीं हुई, लेकिन ये फुटेजेस चल रही हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और वो शाहराहों के बीच में गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, लोग उनको निकालने से कासिर हैं, उनके लिए क्या इमदाद भेजी जा रही है इस वक्त? ट्रैफिक पुलिस को मुतहरिक कर दिया गया है कि जो गाड़ियां शाहराहों पे फंस गई हैं, बंद हो गई हैं बारिश के पानी की वजह से, उनको वहां से निकालने का अमल शुरू किया जाए और वो जो है उनको प्रोटेक्टेड प्लेसेस पे खड़ा किया जाए ताकि वो जो शहरी हैं वो भी महफूज रहें। हर किसी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है और लेकिन ये सारा अमल आप देखेंगे कि 4 से 5 घंटे में जैसे ही ये बरसात रुकेगी कराची में पानी निकल जाएगा। और तो सादिया साहबा, क्या आप बता सकती हैं कि हालिया दिनों के अंदर कितने फंड्स फराहम किए गए ताकि अगर शदीद बारिशें होती हैं नालों की सफाई की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाए और जो लोग हैं, शहरी हैं, कराची के बासी हैं, उनको सहूलियात फराहम की जाए, उनको रिलीफ दिया जाए कि अगर इस तरह के मामलात होते हैं तो उनको इस तरीके से जो है वो सहूलियात फराहम की जाएंगी? सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल कराची की केएमसी के साथ है। जितने उनको रिक्वायर्ड फंड हैं, जो उनकी डिमांड आई थी वो उनको प्रोवाइड किए हैं और बाकी मजीद भी जो ज़रूरत होगी वो प्रोवाइड किए जाएंगे। हम पहले भी अपने शहरियों के साथ खड़े थे। 2022 में सिंध डूबा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हम उनके साथ खड़े थे। आज कराची में जो रेन इमरजेंसी है, सिंध इंतज़ामिया, सिंध हुकूमत मुतहरिक है और चंद घंटों में ये बरसात रुकेगी, शहर बहाल कर दिया। अच्छा सादिया साहिबा, ये तो पहले से तय था कि बारिशें इतनी शदीद होंगी, क्योंकि केपी के हालात जब आए तो उसके बाद सिंध का भी जायज़ा लिया गया, पंजाब का भी जायज़ा लिया गया, तो ये तो सूरत हाल पहले से वाज़ेह थी। तो क्या शहरियों को हिदायत नहीं जारी की गई थी कि इस टाइम पर बारिश स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद उन्हें क्या हिदायत को फॉलो करना है? जी बिल्कुल, शहरियों को भी हाई अलर्ट बताया गया था कि प्रिडिक्टेड है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी दफ़ा प्रिडिक्शंस आती हैं और बारिश नहीं होती, लेकिन इस बारिश के लिए 2-3 दिन से मेट ऑफिस प्रिडिक्ट कर रहा था, लेकिन जाहिर सी बात है लोगों को अपने घरों ऑफिसेस को जाना है, मजबूरियां हैं, लोग काम करते हैं, अब वो गए हैं तो उनको हम यही कहेंगे कि वो महफूज मकामात पर जहां अपने ऑफिसेस में वो अभी रुके ताकि बारिश जब रुक जाए तो वो ट्रैवल करें, वो उनके लिए ज़्यादा मुनासिब होगा। बहुत शुक्रिया। सादिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद जुबैर साहब साबिक गवर्नर जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर बताइएगा, जिस तरीके से हमने देखा कि जब भी बारिश होती है कराची डूब जाता है, आप गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं, बुनियादी मसला क्या है, क्या वजह है कि वहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जाता? कराची एक बड़ा शहर है। एक तो सबसे बड़े, आपने कहा कि मैं बड़ा मसरूफ होऊंगा, मैं बिल्कुल फारिग बैठा हूँ, तो एक ही जगह हूँ और ट्रैफिक बिल्कुल हिलने का नाम नहीं रही, पूरा निज़ाम बैठ चुका है। ये दिस इज व्हाट पाकिस्तान फाइनेंशियल सेंटर इज। इसी फाइनेंशियल सेंटर में आज स्टॉक मार्केट 1.5 लाख हो गई है। अशराफिया जो एलीट आप जिसको कहते हैं वो तो खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि वही चंद थोड़ा तबका है जिसके लिए ये पाकिस्तान में सारी चीज़ें होती हैं, फैसले भी उनके लिए होते हैं, चाहे वो शुगर माफिया, चाहे ये स्टॉक मार्केट वाले। जी अच्छा जुबैर साहब, अभी सादिया जावेद जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत है, उनसे हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बारिश इतनी ज़्यादा हो जाएगी और शाहराहों और सड़कों की ये सूरत हाल हो जाएगी। इस बारे आप क्या कहेंगे? क्या प्रिडिक्शन जो होती है उसके बाद हिदायत क्या नहीं जारी की जाती? कुछ भी नहीं जारी किया जाता ना।